بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، أرحب بكم في المؤتمر الأول لقسم اللغة الفرنسية وآدابها، وهو بعنوان تلقي أعمال الكاتب الفرنسي ألبير كامو. Bonjour, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre premier colloque au département de français, la réception transdisciplinaire d'Albert Camus. الأستاذ هاند مور، نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية. سعادة السيدة كارولين دوما، سفيرة فرنسا في الأردن. الأستاذة زهرة عوض، عميد كلية اللغات الأجنبية. الأستاذة نرجس الناصر، رئيس قسم اللغة الفرنسية. أعزائي الطلبة، أرحب بكم في هذا الحفل الكريم. Professeur Hannes Moore, vice-président pour les facultés humaines. Son Excellence Madame Caroline Douma, l'ambassadrice de France en Jordanie. Professeur Zahra Awad, doyenne de la faculté des langues étrangères. Dr Narges Nasser, directrice du département de français. Mesdames et messieurs, les participants au collège, chers étudiants et chers professeurs, bienvenue à tous. Nous passons maintenant au mot de Dr Narges Nasser, directrice du département de français. الآن نستمع لكلمة الدكتورة نرجس الناصر، رئيس قسم اللغة الفرنسية. الأستاذ الدكتور هاند مور، نائب رئيس الجامعة الأردنية للكليات الإنسانية. الأساتذة نواب الرئيس، السيدات والسادة سفراء وممثلي الدول الناطقة باللغة الفرنسية، الأستاذة عميدة كلية اللغات الأجنبية، الضيوف، الزملاء والطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في أول مؤتمر في اللغة والأدب الفرنسي في الجامعة الأردنية. صحيح أن الأردن ليس بلدا ناطقا باللغة الفرنسية، إلا أنه يوجد في جامعاتنا الأردنية الحكومية 6 برامج بكالوريوس متخصصة في اللغة والأدب الفرنسي، كما يوجد برنامجان في الجامعات الخاصة. ومنذ عامين تم افتتاح برنامجين على مستوى الدراسات العليا، أحدهما في مجال الترجمة في جامعتنا الحبيبة، والثاني في مجال تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في جامعة اليرموك في شمال البلاد. فيما يخص جامعتنا، لقد رأى قسم اللغة الفرنسية وآدابها النور قبل 25 عاماً، وقد تم حتى الآن تخريج 20 دفعة من حملة درجة البكالوريوس في اللغة والأدب الفرنسي، أي ما لا يقل عن 1000 خريج، وهم اليوم يعملون في مجال السياحة والبنوك، ونجدهم أيضاً حاضرين في سفارات الدول الناطقة باللغة الفرنسية وفي المراكز الثقافية. ومع تزايد الطلب على اللغة الفرنسية برزت الحاجة لتأهيل متخصصين في مجال الترجمة بين الفرنسية والعربية، لذا فقد فتحنا في العام الماضي أول برنامج ماجستير في الترجمة بين الفرنسية والعربية في الأردن، ونأمل أن يتم التوسع فيه بحيث يتمكن طلابنا من الترجمة بين أكثر من لغتين، مثلا بين الفرنسية والإنجليزية والعربية. وبهذا الخصوص فقد قمنا مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية IEF من أجل تطوير هذا البرنامج، وذلك بالتعاون مع الجامعات العربية التي توفر برامج ترجمة. اليوم نفتتح المؤتمر الأول الناطق باللغة الفرنسية، وهو مكرس لدراسة أعمال الأديب الروائي الفيلسوف والصحفي ألبير كامو. وقد اخترنا في هذا العام أن نربط النشاطات الثقافية لليوم الفرنكوفوني بموضوع المؤتمر، فقام طلابنا بتحضير معرض يشتمل على صور ومقتطفات من حياة وأعمال ألبير كامو، بالإضافة إلى مقتطفات من كتاباته ترجمت إلى اللغة العربية. كل هذا إلى جانب النشاطات الثقافية الفرنسية المعتادة في القسم مثل الأغاني والمسرحيات. والآن اسمحوا لي أن أقدم كلمة باللغة الفرنسية وأعبر بها عن شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم،
هذا المؤتمر وهذا اليوم الثقافي. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des pays francophones, professeur Khaled Mour, vice-président pour les facultés humaines, mesdames et messieurs les vice-présidents, madame la doyenne des langues étrangères, de la faculté des langues étrangères, madame la directrice de l'école d'enfants, chers collègues et chers étudiants, il est vrai que la Jordanie n'est pas un pays francophone, mais il n'en est pas moins solidaire. Pour un pays arabophone où la première langue étrangère est l'anglais, il compte 6 programmes de licence en langue et littérature française dans les universités publiques et 2 dans les universités privées. Et 2 programmes de master, dont un au sein de notre département. Il s'agit d'un master en traduction entre le français et l'arabe, et l'autre à l'université du Yarmouk au nord du pays, dans le domaine de l'enseignement de la langue française comme langue étrangère. Notre licence en langue et littérature française a vu le jour il y a 25 ans, et 20 promotions, soit non moins de 1000 étudiants, ont obtenu ce diplôme. Ils travaillent dans les écoles qui sont de plus en plus nombreuses à offrir des cours de français, ou bien dans les centres culturels et les banques. Certains sont présents dans les différentes ambassades des pays francophones. D'autres encore travaillent comme guides touristiques pour faire connaître notre beau pays aux touristes francophones. Le besoin en spécialistes de la traduction entre le français et l'arabe est grandissant. C'est pourquoi nous avons ouvert il y a 1 an un master en traduction et nous venons de signer un accord avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, pour la mise en ligne de cours de traduction spécialisés, et ceci en coopération avec nos collègues dans les universités libanaises et égyptiennes. Nous ne perdons pas de vue qu'un certain nombre de nos diplômés souhaiteraient poursuivre leurs études de 3e cycle dans les pays francophones. C'est pourquoi nous voudrions ouvrir un campus numérique francophone au sein de notre université. Ce dernier permettrait à nos étudiants, chercheurs et enseignants d'accéder à des bases de données en langue française, ce qui malheureusement fait défaut à l'heure actuelle si on compare la recherche menée au sein de notre université en langue anglaise avec la recherche menée en français. Aujourd'hui, nous inaugurons notre premier colloque francophone qui porte sur la réception transdisciplinaire d'Albert Camus, le romancier, philosophe, journaliste et essayiste français né en Algérie. En effet, cette année, nous avons choisi de lier les activités de la Journée internationale de la francophonie aux travaux du colloque. Alors, nous voudrions à cette occasion citer quelques mots et saillies d'Albert Camus que nos chers étudiants ont choisi de présenter dans une belle exposition que vous allez pouvoir apprécier tout en dégustant notre café. J'ai une patrie, la langue française. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Ce qui est possible mérite d'avoir sa chance. Et une seule certitude suffit à celui qui cherche. Et pour vous parler des 10 mots de la francophonie, je vous dirai, amoureux des mots et des belles paroles et convaincus de la solidarité dans la diversité, nos étudiants ont choisi de travailler en équipe dans un atelier où le savoir-faire de notre département est présent sous toutes ses facettes. Voilà comment nous exprimons notre désir vis-à-vis de la langue française. Cette langue pour laquelle nous avons eu un coup de foudre dès les premiers mots prononcés par nos enseignants. Aujourd'hui, nous désirons vous offrir un bouquet de mots, d'expressions et d'articles que nous avons arrangés spécialement pour vous dans les différents ateliers animés par nos lectrices françaises tout au long de l'année. Que ce soit le théâtre, la chanson ou le journal de notre département, pour apprendre à nos étudiants à mieux parler le français et à mieux l'écrire, mais surtout et avant tout à mieux l'aimer,
tout en y laissant notre cachet unique. Permettez-moi enfin de remercier tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la réussite de ce premier colloque en langue française, car sans leur soutien incessant, il n'aurait pas vu le jour. Je pense en particulier à l'Agence universitaire de la francophonie, à l'ambassade de France, à l'école d'enfants d'Amman, à la banque Cairo Amman, branche d'Ouadi Sakra, et à la société Atlas pour le dictionnaire, représentée ici par notre ancienne étudiante, Olan Sebe. Au niveau de notre université, je voudrais remercier notre président, professeur Khaled Taraoune, notre vice-président pour les facultés humaines, ici présent, professeur Khaled Mour, Madame professeur Hala Al-Khiyami, vice-président pour les colloques et la recherche scientifique, la doyenne de notre faculté, professeur Zahra Awad, et je voudrais remercier infiniment mes collègues dans le comité d'organisation du colloque et le comité scientifique. Je pense à Dr Isabelle Bernard et Dr Wael Rabadi qui ont été à l'origine de ce projet, à Dr Shirin Qatish, Dr Adnan Esmadi et Dr Dorothée Fries Ababli. Et je n'oublie pas notre précieuse secrétaire Obaïda Al-Harassis. Enfin, un grand merci à notre lectrice Célia Romanet, qui a organisé les activités culturelles de nos étudiants. Et je pense ici en particulier à Mademoiselle Arij Najem. Et je pense aussi à Madame Thérèse Jouhane, directrice de l'école d'enfants, qui nous permettent chaque année, à cette même saison, de profiter du spectacle des enfants qui égaye notre journée et la clôt en beauté. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier tous pour votre attention et je vous souhaite un colloque intéressant et une journée bien agréable. Merci d'applaudir. Nous passons maintenant au professeur Zahra Awad, doyenne de la faculté des langues étrangères. شكرا للدكتورة نرجس. الآن نستمع إلى كلمة الدكتورة زهرة عوض عميد كلية اللغات الأجنبية. فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور هاني دمور، نائب رئيس الجامعة للكليات الإنسانية، الأساتذة نواب الرئيس، سعادة السفيرة السفيرة الفرنسية السيدة كارولين دوما، أصحاب السعادة سفراء الدول الناطقة باللغة الفرنسية، الضيوف الكرام، الزملاء الأفاضل، الطلبة الأعزاء. يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في حفلنا هذا بافتتاح مؤتمر تلقي أعمال الكاتب الفرنسي ألبرت كامي، وهو المؤتمر الأول الذي ينظمه قسم اللغة الفرنسية وآدابها في الجامعة الأردنية. ويصادف افتتاح هذا المؤتمر الاحتفال بالأيام الفرنكفونية في الجامعة الأردنية هذا العام، مما يضفي جواً مميزاً على هذا المؤتمر. لقد أولت الجامعة الأردنية منذ إنشائها في عام 1962 اهتماماً كبيراً بتعليم اللغات الأجنبية، فقد بدأ تعليم اللغة الفرنسية فيها منذ عام 1977 منذ 40 عاماً، وقد بدأ تعليم اللغة الفرنسية على مستوى درجة البكالوريوس منذ عام 1977، وتطور هذا القسم وازدهر على مر السنين، وأصبح الآن يمنح أيضاً درجة الماجستير في الترجمة فرنسي عربي. وكما هو الحال في جميع البرامج التي تطرحها كلية اللغات الأجنبية، يهدف برنامج اللغة الفرنسية وآدابها إلى تمكين الشباب الجامعي من الانفتاح على المجتمع الدولي والتواصل معه بلغاته الحية من أجل مواكبة تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يسلح طلبة القسم بمهارات التفاعل الثقافي مع الحضارات الأخرى
مما يلعب دورا مهما في تمكين المجتمع الأردني من الإفادة من الأفكار والمشاريع والممارسات الإيجابية التي تبتكرها الشعوب المتحضرة. هذا بالإضافة إلى تمكين الشعب الأردني والشباب الأردني من نقل أفكاره البناءة وتراثه الغني إلى مجتمعات المعمورة بلغاتها الأم. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن جهود أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الفرنسية وآدابها لمتابعة ودراسة ما يجد في علوم اللغة والنقد والأدب بما يفيد في تجديد المعرفة وتخريج أجيال تواكب روح العصر. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من السفارة الفرنسية والوكالة الجامعية الفرنكفونية على دعمهما المتواصل للقسم ومساهمتهما الفعالة في هذا المؤتمر. كما أود أن أشكر إدارة الجامعة الأردنية على دعمها المستمر للكلية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الفرنسية، وخصوصا رئيسة القسم الدكتورة نرجس الناصر، وأعضاء اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية على جهودهم المميزة في تنظيم هذا المؤتمر. وكذلك أود أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر. وفي الختام أتمنى للمشاركين في المؤتمر كل النجاح، ولضيوف الأردن طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, Dr. Zahra. Plaçons maintenant au mot de son Excellence, Madame Caroline Douma, l'ambassadrice de la France en Jordanie. شكرا للدكتورة زهرة. الآن نستمع إلى كلمة سعادة السفيرة كارولين دوما سفيرة فرنسا في الأردن. Bonjour à tous. Monsieur le vice-président, Madame la doyenne, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs les professeurs venus de loin, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'université, Mesdames, Messieurs les étudiants, je voulais vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'inaugurer à vos côtés ce colloque sur Albert Camus, le premier colloque francophone, d'après ce que je comprends, mis en place par le département de français de cette université. Il s'agit d'un colloque qui pour nous est donc le point d'orgue de la semaine de la francophonie de l'université de Jordanie, qui est une université avec laquelle nous entretenons une coopération ancienne, véritablement riche, diversifiée, non seulement dans le domaine du français, mais dans plusieurs autres disciplines comme le droit, l'ingénierie et bientôt les sciences politiques. Cette année, nous avons souhaité inscrire cette opération en fait sous l'angle de la diversité culturelle, à partir d'une réflexion menée entre les diverses ambassades francophones présentes en Jordanie. En effet, aux côtés des établissements scolaires enseignant le français qui organisent chaque année des opérations aussi très intéressantes, très riches et voire émouvantes pour certaines. J'ai pu être reçue dans certaines de ces opérations la semaine dernière, le 20 mars. Donc, aux côtés des établissements scolaires, nous avons décidé d'inclure les départements universitaires de français langue étrangère, de FLE, dans le programme des différentes visites qui seraient effectuées par les ambassadeurs, par la communauté francophone de Amman. Notre objectif, en fait, par là, est d'aller au-delà de ces simples visites qui sont peu de choses pour vous, si je puis dire, de notre part. Nous voulions mettre en valeur plutôt l'action de vos départements de français, l'action des étudiants jordaniens, mais aussi travailler en fait à tenter d'ouvrir encore l'horizon des étudiants de français ou en français, en vous proposant en fait l'introduction d'auteurs et d'écrivains étrangers. Il nous semble en effet important de montrer que la francophonie en fait ne se réduit pas aux frontières de la France, de l'Hexagone, mais qu'elle est au contraire une langue d'expression
vernaculaire, une langue d'expression littéraire dans le monde, dans plusieurs endroits du monde. Je pense bien sûr à la richesse de la littérature d'Afrique du Nord, d'Afrique noire. Il s'agit d'une langue, le français est une langue qui évolue au gré des influences culturelles, une langue qui vit au contact des peuples qui la parlent, bien au-delà, encore une fois, de la France. Cet angle pluriculturel ou multiculturel permettra, je l'espère, d'impliquer davantage encore nos partenaires francophones dans la préparation de l'édition 2014 de la Semaine de la francophonie, par l'étude en amont d'auteurs francophones différents, dans différentes universités jordaniennes si possible, et ce qui permettrait de présenter des projets culturels communs. Et je ne saurais, à titre personnel, je dois dire également, à titre bien sûr officiel, mais à titre personnel, vous engager, vous encourager à travailler sur des textes francophones qui ne sont pas nécessairement des textes français. Je dois dire que je suis moi-même le pur produit de la francophonie. J'ai fait toutes mes études dans un grand pays francophone qui est le Sénégal, jusqu'au baccalauréat. Et autant vous dire que j'ai donc plutôt été nourrie, à vrai dire, par les textes de Léopold Sédar Senghor ou le grand poète Aimé Césaire et bien d'autres, évidemment, d'Afrique francophone ou des Antilles, que par la seule littérature française. Mais vous avez choisi Albert Camus cette année comme thème de votre colloque. Né en Algérie, il était aussi un grand passeur, bien sûr, de culture. Vous avez beaucoup travaillé et certains d'entre vous sont devenus des spécialistes d'Albert Camus. Ses prises de position étaient audacieuses, autant sur la question de l'Algérie que sur ses rapports avec le Parti communiste. Camus est d'abord, en fait, sans doute un témoin de son temps, intransigeant, refusant toute compromission. Camus n'appartient en fait à aucune famille, peut-être politique déterminée, mais il ne se dérobe devant aucun combat. Il proteste ardemment contre les inégalités qui frappent les musulmans d'Afrique du Nord, par exemple. Prix Nobel de littérature en 1957, cet auteur est toujours étudié, bien sûr, en littérature française. Ses textes ont même été repris en slam par le rappeur Abdel Malik. Signe qu'Albert Camus est passeur intergénérationnel des cultures, tant que les combats, si je puis dire, demeurent. Mais je laisse bien sûr à la présidente de la Société des études camusiennes le soin de parler bien mieux que moi de cet auteur. Voilà, je voulais simplement vous souhaiter un excellent colloque, un colloque bien sûr enrichissant et fructueux. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans bien sûr remercier à la fois les responsables de l'Université de Jordanie, le président de l'université, M. Talaone, que je viens de rencontrer, le vice-président de l'université, la directrice, la doyenne de la faculté des langues étrangères, la directrice bien sûr extrêmement précieuse pour nous du département de français.